ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ हर समय ਜਾਂ कुछ बार तो बाद कह दिए भी थोड़े थोड़े दिनों तो बाद विवादों के घिरदा रहिंदा है। कोई ना कोई विवाद इस डेरे दे नाल बनिया रहिंदा है, लेकिन बावजूद इस डेरे दा पंजाब दी राजनीति दे उपर एक बड़ा प्रभाव है। पंजाब दी राजनीति नूं हर समय प्रभावित करदा रहिंदा। यही कारण है जदों भी चोणां दा माहौल हुंदा है, चोणां नेड़े आउंदियां ने, पंजाब दी लीडरशिप भावें वो किसी भी पार्टी नाल संबंधित होवे इस डेरे दे बल वहीरां कत लैंदी है। सो अज भी इस डेरे दे विच पंजाब दे बड़े बड़े सियासी आगू पुजे सी। किहड़े किहड़े आगू पुजे सी ते किहड़े डेरे दी गल कर रहे हां उस बारे नाल विस्तार दे नाल चर्चा करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे करोना गाइडलाइनस नूं लैके जो कि चोण कमिशन दे वल्लों गाइडलाइनस लागू कीतिया गए ने चोणों के मद्देनज़र उन्होंने दे अकॉर्डिंग नवजोत सिंह सिद्धू के वलों अज अपनी पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। किस तरह की प्रैस कॉन्फ्रेंस रही है इस बारे गलबात करांगे संयुक्त समाज मोर्चे की जिन्हां दे वल्लों एक बड़ी मीटिंग अज चंडीगढ़ विच कीती गई सी। मीटिंग तो बाद बड़े ऐलान होए ने, किस तरह के ऐलान होए ने ते संयुक्त समाज मोर्चा किस पार्टी दे नाल अपनी अगलियां इलैक्शनां मिल के लड़ेगा इस बारे गलबात करांगे ते गलबात करन दे लई मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करांगे अणखी साहब, प्रोग्राम दे विच स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अणखी सर, सियासत पंजाब दी गरमा चुकी है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुके है, उस तो बाद नवीं गाइडलाइनस भी लागू हो चुकी ने। गाइडलाइनस के अकॉर्डिंग पार्टियों को अपना काम करना पवेगा, लेकिन बावजूद सब दे इस दे अज आपां गल करांगे। सब तो पहला प्रोग्राम की शुरुआत दे विच पंजाब तो बाहर है उस डेरे की पंजाब दे विच जिस डेरे दा बहुत बड़ा प्रभाव रहिंदा पंजाब दी राजनीति विच गल करांगे सिरसे डेरे दी, लेकिन अज आपां गल करांगे सब तो पहला सलाबतपुर डेरे दी। सलाबतपुर डेरे दे विच अज एक समागम सी, जिस समागम दे विच शिरकत करन दे लई पंजाब दी लीडरशिप पहुंची। भावें कि वख-वख पार्टियां दे आगू ये कहंदे नज़र आए ने कि साडा ये सिर्फ क्योंकि साडी शरधा हर एक धर्म दे विच है इसलिए असीं डेरे विच पहुंचे थे, लेकिन जेकर पिछले 4.5 साल का टाइम देखिए किसी भी पार्टी के वलों शायद इस क्योंकि डेरे के नाल विवाद बड़े जुड़े हुए सी, डेरे के वल किसी भी पार्टी के आगू ने या किसी भी बड़े लीडर ने मूँह नहीं किया सी। की कारण सी? चोणां दा ऐलान हुंदे ही अज पंजाब दे वख-वख पार्टियां दे बड़े लीडर इस डेरे वल बहीरा कत पुजे ने। किवें देख रहे हो इस डेरे के प्रभाव नूं ते किस तरह का प्रभाव आउण वालियां इलैक्शन दे विच तुसीं देख रहे हो, जदों कि इस डेरे दे नाल एक बड़ा तबका जुड़िया तकरीबन 35 लाख के जो समर्थक ने इस डेरे दे नाल जुड़े हुए ने। किवें देख रहे हो अज दे पूरे घटनाक्रम नूं? लखविंदर जी, कहानी ये है कि जिस डेरे की तुसीं गल कर रहे डेरा सलाबतपुर दी जी, डेरा सलाबतपुर दा संबंधित हैगा वो डेरा सरसा राम रहीम जिहड़ा सोनारिया जेल विच इस वेले बलात्कार ते कतल के दोषां च सजा कट रहा, पर उहदे उपासक खास तौर पर जिहड़ी मालवा बेल्ट दे विच इन्ने ने कि पंजाब की राजनीति दे विच उहदे जिहड़े समर्थक ने जां उहदे जिहड़े श्रद्धालु ने, मैं राम रहीम की गल कर रहा, वो पंजाब की राजनीति, हरियाणे की राजनीति ते ईवन कि दिल्ली की राजनीति दे विच भी जिहड़े उहदे समर्थक ने राम रहीम सच्चे सौदे वाले साध दी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जिहड़ी अदा करते रहे हैं। तो तुसीं गल करिए सलाबतपुर डेरे की, ये सलाबतपुर डेरा उही सलाबतपुर डेरा जदों पंजाब दे विच 2007 दे विच पहला वाद विवाद उठिया कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गी जी पोशाक सी ये डेरा सच्चे सौदे वर्गे साध ने धारण की ते उस तरीके दे नाल जिहड़ा अमृत की नकल करदे होया उसने जामे इंसा जिहड़ा उन्हें तैयार किया। तो तुहानूं पता ही है कि डेरा सलाबतपुर उदों ही वाद विवादां दे घेरे च आ गया, क्योंकि राम रहीम दीआं गतिविधियां दा जिहड़ा केंद्र सी वो सलाबतपुर डेरा सी। ते पर सलाबतपुर डेरे की जिहड़ी महत्ता वो इस पक्ष तो आ कि मालवे का एक तकड़ा आधार इस सलाबतपुर डेरे के आले दुआले घूमता। पंजाब के विच महत्वपूर्ण डेरा जिहड़ा राम रहीम का इहो ही डेरा हैगा। इत्थों ही सारियां रणनीतियां जां असीं कह सकने कि राम रहीम दीआं सच्चे सौदे वाले साध दीआं जो भी गतिविधि इस डेरे तो होंदियां रहियां। तां पंजाब दे विच डेरा सलाबतपुर हमेशा वाद विवादां दा विशा रहा। जिस तरीके नाल मैं राम रहीम की गल कीती गई, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गे जिहड़े वस्त्र सी इन्हें धारण करके
किस्म की जी बेअदबी जी करने की कोशिश की। ये मैं तां दस्सिया कि क्योंकि ये जरूरी सी अपने दर्शकों को ये गल बयान करना। ਤਾਂ जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਆ ਉਹਦੇ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਬਾਕੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2017 ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਰਥਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵੋਟ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਉਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ। ਬਾਕੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਖਾਸ ਕਰ ਚਲੋ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਨਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪਊਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੇਰੇਵਾਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਪੈਣ ਟੱਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਣ ਜਾਂ ਮਰਨ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ 4 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ 4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੇਕ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਡੇਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਡੇਰੇਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਡੇਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਲ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਰੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਸਿਰਜੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਗੂੰਜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਗਰੂਪ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਦ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਸਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਏ ਧਿਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂੜਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂੜਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 427 ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂੜਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂੜਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 60 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂੜਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਔਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂੜਨੀ ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਪੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਨ ਆਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖੋਲੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਖੀ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂਨੀ ਦੀ ਜੋ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਣਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।